ਕੌਮੇ ਲੂਟ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ 3 ਜਾਂ 4 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਕੌਮੇ ਲੂਟ ਕੀ ਔਰਤੋਂ ਕਾ ਵਾਕਿਆ, ਲਕੀਸ ਇਬਲੀਸ ਕੀ ਬੇਟੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਚਿੱਲ ਮਾਰੋ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਚਾਹੇ, ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। आओ देख, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है सनमीत सिंह, तुसी देख रहे हो पंजाबी रील टीवी। कौम लूत जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले हमजिन्स परस्ती की इब्तदा की। कौम लूत की तरफ शैतान ने किस औरत को भेजा था? उस औरत ने ऐसा क्या किया जिससे कौम लूत की औरतें भी एक नए गुनाह में मुब्तला हो गईं? लाकीस कौन थी और उसने कौम लूत की औरतों को क्या सिखाया था? ਕੌਮੇ ਲੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਉਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਟਐਵਰ। ਸੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ। ਲਕੀਸ शैतान अल्लाह का नाफरमान और बनी आदम का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को धोखे और फ़रेब में मुब्तला करता रहता है और उन्हें वरगलाता है। कुरान और हदीस के मुताले से पता चलता है कि शैतान सिर्फ़ एक मखलूक नहीं है, बल्कि इब्लीस की एक पूरी नस्ल है और उसके बेशुमार औलाद हैं। कुरान मजीद में शैतानी ज़ुर्रियत का जिक्र मिलता है, जो शैतान के चेले और उसके कामों में उसके मददगार और मावीन हैं। बयान किया जाता है कि शैतान की कई औलादें हैं, जिनमें वल्हान नमाज और इबादत में वसवसे डालता है, मस्तूत लोगों में अफवाह फैलाता है, वासिम घर वालों में लड़ाइयाँ लगवाता है, मुर्रा गाने बजाने के गुनाह को आम करता है, और इसी तरह इब्लीस के कई बेटे और पोते हैं जो मुख्तलिफ़ कामों पर मुकर्रर हैं। बात है, पूरा का पूरा टब्बर बनाई बैठे हैं। शैतान की उन औलादों और ज़ुर्रियत में एक नाम लाकीस का है। लाकीस दरअसल शैतान की बेटी है, जिसे इब्लीस ने एक ख़ास ड्यूटी पर मुकर्रर करते हुए कौम लूत की तरफ भेजा था। कौम लूत दरअसल तारीख़ की एक ताकतवर और मालदार कौम थी, जो उर्दून के इलाके में आबाद थे। यहाँ सरसब्ज़ व शादाब वादियाँ थीं, जिनमें सुदूम और अमूरा के नाम से 2 इलाके आबाद थे। इब्लीस ने अहले सुदूम को इस तरह गुमराह किया कि शैतान एक दिन इंसान की सूरत में सुदूम के लोगों के पास आया और उसने उन लोगों को आपस में ही मर्दों में शहवत करना सिखाया। उन लोगों को ये बुरा अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इस अमल के आदी बन गए और वो रोज़ाना बदफेली करने लगे। यहाँ तक कि अगर कोई मुसाफिर सुदूम के इलाके देख लो, उदों तो ये चीज़ां शुरू होईयां ते अज भी है। अगे पढ़दे च हुंदियां सी, अजकल सोशल मीडिया ते तुसीं देखदे हैं किवें नचार बने फिरदे आ मुंडे भी ते हरकतां करदे आ पूरियां कुड़ियां वालियां। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, एंड तक वीडियो देखियो, थोनू होर भी गल्लां दस्सो। से गुजरता तो ये लोग उन मुसाफिर मर्दों को भी पकड़ लेते और उन्हें अपना शिकार बना लेते। वक्त गुजरने के साथ ये लोग इस गुमराही के गड्ढे में गिरते चले गए और ये लोग औरतों के बजाय मर्दों और लड़कों से जिना करने लगे और औरतों की तरफ उन्हें कोई रग़बत न रहा और खुलेआम इस अमल को शहर के चौक चौराहों पर किया जाता था। उनकी हर महफिल में मर्दों का रक़्स और उनके साथ अय्याशी और ज़िना करना उनका दस्तूर बन चुका था। अल्लाह ने उनकी तरफ अपने बंदे और नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने अहले सुदूम को इस गंदे अमल से तौबा करने को कहा और फरमाया, क्या तुम लोग वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले इस ज़मीन पर किसी ने नहीं किया है? तुम मर्दों के पास जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो और अपनी औरतों को छोड़ देते हो। तुम लोग हद से गुजर चुके हो। लेकिन कौम लूत पर इन वाज़ो नसीहत का कोई असर न हुआ, बल्कि वो उल्टा लूत अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ हो गए और उन्हें मजबूर करने लगे कि तुम इतने ही नेक और पाक हो तो इस बस्ती से निकल जाओ। अहले सुदूम का मर्दों से जिना करना और बदफेली सिर्फ़ एक गुनाह ही नहीं था, बल्कि इस अमल से वो खुदा के बनाए हुए ख़ानदानी निज़ाम को तबाह बर्बाद कर रहे थे और ऐसे संगीन जुर्म की इब्तदा कर चुके थे जिससे अफजाइश नस्ल का पूरा कुदरती निज़ाम बर्बाद हो रहा था।
बहरहाल जब कौम लूत के मर्दों ने अपनी औरतों से कुर्बत करना और उनसे अपनी ख्वाहिश पूरी करना छोड़ दिया तो इब्लीस के लिए ये एक सुनहरा मौका था कि वो इस कौम में एक और नए गुनाह की इब्तिदा करे। लिहाजा इब्लीस लईन ने अपनी बेटी जिसका नाम लाकीस था उसे अहले सुदूम की तरफ भेजा। लाकीस जिन्नात और शयातीन में सबसे ज़्यादा हसीन व जमील और ख़ूबसूरत थी। इब्लीस ने उसे हुक्म दिया कि वो एक खूबसूरत औरत की शक्ल इख्तियार करे और कौम लूत की उन औरतों के पास जाए और उन्हें हमजिन्स परस्ती का तरीका सिखाए जिन्हें उनके मर्दों ने छोड़ दिया है। लिहाजा लाकीस एक खूबसूरत औरत की सूरत में उन औरतों के पास आई और उनके पास आकर कहने लगी, मैं तबाह व बर्बाद हो गई कि मेरा शौहर मुझे छोड़कर एक नौजवान मर्द के साथ बदफेली करता है। लिहाजा अब मेरी जवानी और मेरा हुस्न सब कुछ तबाह व बर्बाद हो गया और सब यूं ही रायगा चला जाएगा। ये सुनकर कौम लूत की दीगर औरतें भी वावेला करने लगीं और अपने शौहरों को बुरा भला कहने लगीं। फिर लाकीस ने उन औरतों से कहा, प्रॉपर फिल्म बनी हुई है हम भी उन मर्दों से बेनियाज हो जाएंगे और उनकी तरफ रुग़बत ना करेंगे जिस तरह से वो हमसे बेनियाज हो चुके हैं। हम सबको उन मर्दों की कोई ज़रूरत नहीं, हम अपनी ख्वाहिशात को आपस में ही पूरा कर सकते हैं। इस पर उन औरतों ने लाकीस से पूछा कि वो कैसे। लिहाजा लाकीस कौम लूत की एक रईस और ख़ूबसूरत औरत के पास आई और उसके साथ बदफेली की और उन औरतों को औरतों से हमजिन्स परस्ती का शैतानी तरीका सिखाया। उस रईस औरत को ये अमल बहुत पसंद आया। लिहाजा वो औरत सुदूम और उमूरा के दूसरी औरतों के पास गई और उन सब को भी इस तरह करने को कहा और औरतों के दरमियान हमजिन्स परस्ती के इस तरीके का आगाज़ हुआ। जब उन मर्दों ने देखा कि औरतें औरतों के साथ ही अपनी शहवत को पूरी कर रही हैं तो उन मर्दों ने अपनी औरतों को इस बदफेली से मना नहीं किया। वो खुद भी हमजिन्स परस्ती के गुनाह में मुलव्विस रहे और अपनी औरतों को भी इस गुनाह में शरीक करते रहे। आखिरकार जब कौम लूत की सरकशी और गुनाह हद से तजावीज़ कर गई तो अल्लाह ने उन पर पत्थरों और आग के अंगारों का अजाब भेजा जिससे उनके जिस्मों के परखच्चे उड़ गए। सदूम और अमूरा की 5 बस्तियाँ बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो गई। सदूम और उमूरा और उन इलाकों में होने वाले इस हमजिन्स परस्ती के गुनाह का जिक्र न सिर्फ इस्लाम बल्कि तौरेत और इंजील में भी मिलता है, जिसमें उन इलाकों यानी सोडोम एंड गोमोरा को सिन सिटी कहा गया है। इसके अलावा अकादी सहीफ़ों और कदीम यूनान की तारीखी रिकॉर्ड्स में भी सदूम के गुनहगार शहर का जिक्र मिलता है, जिसके मुताबिक सदूम और उमूरा तारीख़ इंसानियत के वो पहले इलाके थे जहाँ से हमजिन्स परस्ती यानी होमोसेक्सुअलिटी का आगाज़ हुआ था। और इब्लीस की बेटी लाकीस ने बाद में इस घिनौने गुनाह में मज़ीद इजाफा करते हुए वहाँ की औरतों को भी हमजिन्स परस्त बना दिया, जिसे जदीद दौर में लेस्बियन कम्युनिटी का नाम दिया जाता है। सदूम और उमूरा के बाद हमजिन्स परस्ती की ये बीमारी कदीम मिस्र, यूनान, चीन, अफ्रीका और यूरोप में भी फैलता चला गया। दौरे जदीद में यूरोप और अमेरिका ने हमजिन्स परस्ती की सबसे ज़्यादा हिमायत की, जो तरक्की याफ्ता माशरों में भी बहस का मौजू बना और इस घिनौने जुर्म को हुकूक इंसानी में शुमार करने के मुतालबे किए गए। दरअसल अल्लाह ने हर जानदार के नर व मादा जोड़े पैदा फरमाए हैं। ये नर व मादा जोड़े नस्ल की बका के लिए हैं। इनका आपस में जिनसी मिलाप कुदरत के कानून के ऐन मुताबिक है। इंसानी कानून किसी हाल में भी कानून इलाही का बदल नहीं हो सकता और कवानीन ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਵਕੂਫ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਤੋੜਿਆ ਬਾਈ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੱਕੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਈ ਉਹਦਾ ਖਾमियाजा ਤਾਂ ਭੁਗतना ही पैना है। ठीक है। इलाही के फ़ायदे और बरक़ात को किसी इंसानी कानून के ज़रिया हासिल भी नहीं किया जा सकता। आज इस जुर्म के हामी होमोसेक्सुअलिटी और लेस्बियन कम्युनिटी को समाज में दर्जा देने पर खुशी मना रहे हैं और दादे तहसीन हासिल कर रहे हैं, लेकिन कुरान और हदीस हमें ये सबक देती है कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम भी इसी तरह खुशी मना रही थी और वो बेहयाई का मुजाहरा कर रही थी, लेकिन जब अल्लाह की पकड़ हुई तो वो कौम नेस्तो नाबूद कर दी गई। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਹੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਹਯਾਈ ਹੈ
ਉਹ ਆਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਬਚਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਸ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਰਮਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜੋ LGBTQ ਹੈ ਹਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਏ ਗॉड ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗਾ ਬਾਏ ਬਰਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਏ ਗॉड ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਸੁਣਨੇ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਰੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਫਟ ਹੋਣੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਮ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਏ ਬਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ, ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਢ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ, ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗੇ, ਦਿਖਾਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਲੱਲੇ ਭੱਬੇ ਇਦਾਂ ਦੇ 100 ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਮਰਦ, ਤੇ ਕੀ ਕੁੜੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥਰਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਂ, ਵਾਏ ਬ్రో ਜਾਂ ਭੈਣ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਓ। ਤੇ ਮੈਂ 101% ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਖਾ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਮੇ ਲੂਟ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਡੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਡ ਵਾਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਜੌਬਸ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਨ ਡੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿੰਨੇ, ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ? ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਭਾਲਦੇ ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆਮ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਯਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਡਰਾਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮੈਡ ਸੰਧੂ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੱਸ, ਹੈ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਡਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਚੱਲਦਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦਿਖਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਆਪਦੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਪੰਜਾਬੀ